এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক লৈ যাব বিচাৰিছো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এক অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ। यही कारण है कि हर भारतीय चाहे वो जिस भी क्षेत्र में काम कर रहा है वो अधिक से अधिक योगदान देने के लिए आगे आ रहा है। मैं देश के लिए और क्या करूं, कैसे करूं, कहां करूं, इस प्रकार की भावना आज चरम पर है। एक राष्ट्र के नाते हमारे लिए इससे सुखद स्थिति नहीं हो सकती। कुछ कर गुजरने की चाह, खुद पर और सरकार पर अभूतपूर्व विश्वास, यही हमारी पूंजी है। साथियों, आज भारत एक ऐसे पड़ाव पर है जहां से एक वैभवशाली, मजबूत भारत हमें आज सामने दिख रहा है। इस वैभवशाली न्यू इंडिया के निर्माण के लिए यहां से एक नए प्रयास की आवश्यकता है और इसके लिए कोटि कोटि जनों के विश्वास में जो मजबूती है, जो आत्मविश्वास से भरा हुआ समाज है, उसको एक धागे में पिरोना भी है ताकि भारत माता के चरणों में हम एक मजबूती की माला भी समर्पित कर सके। आप सभी बूथ के सिपाहियों का रोल यहीं से ज्यादा शुरू होता है। आपकी ही ताकत से नए भारत का संकल्प सिद्ध होने वाला है और इसके लिए आप व्यापक स्तर पर संवाद कर रहे हैं। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को जोड़ रहे हैं। साथियों, अब अपनी कोशिशों को और विस्तार देना होगा क्योंकि अब हमारी परीक्षा की घड़ी आ गई है। स्टूडेंट चाहे कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, साल भर उसने पढ़ाई भले ही कितनी भी क्यों हो, परीक्षा के आखिरी दिनों में उसे पूरी शक्ति लगानी ही पड़ती है। आप भारतीय जनता पार्टी के लिए बूथ के नायक है और बूथ ही हमारा किला है। अगर आपने अपना बूथ जीत लिया, बूथ के लोगों का दिल जीत लिया, तो संकल्प से सिद्धि की हमारी यात्रा को तेज करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। तो मुझे अच्छा लगा और आप अपने अपने घरों में बैठ करके, अपने गांव में बैठ करके आज मेरे से बात कर रहे हैं और शायद ये भी वीडियो कॉन्फ्रेंस से इतनी बड़ा विस्तार से बात, ये भी शायद एक रिकॉर्ड बन जाएगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों का, श्री अमित भाई शाह का, उनकी पूरी टीम का और जिस प्रकार से इस कार्यक्रम की रचना की, योजना की और करीब करीब महीने पहले से आप लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे थे, तो मैं आपकी इस मेहनत को अभिनंदन करता हूं। आइए हम चर्चा शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले चलते हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट की तरफ, त्रिपुरा चलते हैं, अगरतला। और अगरतला ने तो नया इतिहास रचा है, हम सब मालूम है, त्रिपुरा ने नया इतिहास रचा है। मुझे बताया गया है कि हमारे मुख्यमंत्री भाई विप्लव देव जी भी वहां मौजूद है। आइए, कौन बात करेगा? हाँ, बताइए। आदरणीय मोदी जी, आपको हम दिल से प्रणाम करते हैं। नमस्ते। मैं अगरतला 4 बरजला मंडल महिला मोर्चा की संपादिका रजनी बीन हूँ। मेरे और हमारे पूरा त्रिपुरा वासियों की तरफ से आपको कोटि कोटि नमन करती हूँ।
आदरणीय मोदी जी, हम आपके आभारी हैं कि आप हमारे त्रिपुरा वासियों के लिए इतना सोचते हैं, जो आज से पहले कोई भी प्रधानमंत्री इतना ना सोचा हो। मेरा आपसे एक प्रश्न है, अब जब चुनाव 2 महीने से कम समय रह चुका है, तो हमारा उत्साह काफी बढ़ा हुआ है, तो हमें किन किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, फोकस करना चाहिए? रजनी जी, आपका धन्यवाद। त्रिपुरा में की जनता त्रिपुरा को आगे ले, हाँ बैठिए रजनी जी। त्रिपुरा की जनता त्रिपुरा को आगे ले जाने के लिए बहुत मेहनत कर रही है, एक मुक्ति का आनंद ले रही है, और वहां सरकार भी जन कल्याणकारी कामों में लगी हुई है। और इसलिए अगर आगे बढ़ने का यश है तो त्रिपुरा की जनता को है, त्रिपुरा की सरकार को है, त्रिपुरा का नेतृत्व करने वाली टीम को है। मैं तो एक गार्डियन हूं, एक गार्डियन के नाते जितना ख्याल रख सकता हूं जरूर रखता रहूंगा, लेकिन आपने मेरा धन्यवाद किया, इसलिए मैं आपका आभारी हूं। देखिए, आपका ये प्रश्न वास्तव में पूरे भाजपा परिवार का उत्साह बढ़ाने वाला है। दरअसल आने वाले 2 महीने में पूरे विश्व की नजर भारत की ओर लगी रहेगी। लोकतंत्र का महोत्सव, चुनाव अपने रंग में दिखेगा। ऐसे में विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन होने के नाते भाजपा और उसके कार्यकर्ताओं का दायित्व भी कहीं अधिक बड़ा है। आप जानते हैं कि हमारी सरकार ने जन सामान्य को लाभ पहुंचाने वाले जितने फैसले लिए, उतने आज तक किसी ने नहीं लिए। अब हमारा प्रयास होना चाहिए कि विकास के इन कार्यों की जानकारी जनता के पास घर घर जाकर के प्रत्येक व्यक्ति को मिलकर के उसे ठीक से हम पहुंचाए। एक कार्यकर्ता होने के नाते हमें उन लाभार्थियों से मिलना चाहिए जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है। मैं अपने अनुभव से कहता हूं, लाभार्थियों से मिलना यह अपने आप में ट्रांसफॉर्मेटिव है। आजकल मैं जहां भी कार्यक्रम के लिए जाता हूं, आयुष्मान भारत के लाभार्थियों से मिलता हूं, उनके जीवन की घटनाएं सुनता हूं। साथियों, ये अनुभव मुझे भी हृदय को छू जाता है और मुझे काम करने का और आनंद बढ़ जाता है मेरा। आप भी करके देखिए, आपको गर्व होगा कि कैसे अपनी सरकार लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। आपका देश पर विश्वास बढ़ेगा कि हां, नामुमकिन अब मुमकिन है। आपका काम करने की प्रेरणा और संकल्प और मजबूत होंगे कि हां, इस प्रगति की यात्रा को रुकने नहीं देना है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि सरकार के परिश्रम और आपकी सहभागिता का ही प्रतिफल है कि हम करोड़ों गरीबों, पीड़ितों, शोषितों, दलितों, वंचितों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में सफल रहे हैं। भाजपा परिवार ने इसे कमल ज्योति संकल्प अभियान के तहत एक उत्सव के रूप में मनाया। कार्यकर्ता लोगों की खुशी में शामिल हुए और घर घर कमल दीपक प्रज्वलित किए। पार्टी इसके अलावा का कई दूसरे कार्यक्रम भी चला रही है। कार्यकर्ता होने के नाते हमारी जिम्मेवारी है कि इसे जोर शोर से जन जन तक पहुंचाए। भारत के मन की बात, इसके तहत प्रत्येक देशवासी अपने मन की बात सीधे मुझ तक पहुंचा सकता है। आप सुनिश्चित करें कि आपके बूथ में से ज्यादा लोग अपने सुझाव दें। इससे हमारा 2019 का जो संकल्प पत्र होगा वो सही माने में करोड़ों देशवासियों का, जनता का संकल्प पत्र बन जाएगा।
इसके अलावा मेरा परिवार भाजपा परिवार, इसके तहत भी आप अपने घर या दफ्तर में पार्टी का झंडा लगाएं, या दुकान होगी, जो भी हो, आप ऑटो रिक्शा चलाते हो ऑटो रिक्शा पर लगाइए, आप स्कूटर लेके जाते हैं तो स्कूटर पर आपका झंडा होना ही चाहिए और आपसे ऊंचा आपका झंडा होना चाहिए। हरिया आमी देखुवालो लखनौर পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ বাৰ্তালাপৰ আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আগবঢ়াম পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ এক অনুষ্ঠান। সোণালী মুহূৰ্তবিলাক বীৰত্বৰ কাহিনীবিলাক আপোনালোকে পুত্ৰ কন্যা নিশ্চিতভাৱে কিছু সময় অধিকভাৱে দি হ'ল আপোনালোকে শিকাব লাগিব, বুজাব লাগিব, তেখেতসকলক ভবাই তুলিব লাগিব যে অসমীয়া জাতি পৃথিৱীৰ বুকুত সাধাৰণ জাতি নহয়, এইটো এটা জাতি যি জাতিৰ মাজত বহু শক্তিৰ সম্পদ সম্ভাৱনা মজুদ আছে। গতিকে আজি অসমীয়া সমাজখনে আজি দৃঢ়তাৰে দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ অন্যতম শক্তিশালী সমাজ হিচাপে নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ যাত্ৰাত আত্মনিয়োগ কৰিছে। আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ চৰকাৰে বিভিন্ন ধৰণে আমি কাৰ্যসূচী হাতত লৈছো। আজি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আধুনিক ধ্যান ধাৰণাৰে কাৰিকৰী দিশতো তেখেতসকলক উচিতভাৱে শিক্ষা প্ৰদান কৰি আগন্তুক দিনত যাতে বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰত গৈ প্ৰভুত্ব বিস্তাৰ কৰিব পাৰে আৰু আমাৰ বুদ্ধিমত্তাৰ পৰিচয় দিব পাৰে, আমাৰ দৃঢ়তা সংকল্প একাগ্ৰতা নিৰ্ভীকতাৰ পৰিচয় দিব পাৰে। ইয়াৰ বাবে আজি অসম চৰকাৰখনে বিভিন্ন ধৰণে আমি কাৰ্যসূচী হাতত লৈছো। আজি আমাৰ 2 বছৰ 9 মহীয়া কাৰ্যকালত 6খনকৈ মেডিকেল কলেজ ইতিমধ্যে কাম আৰম্ভ হৈছে, 9খনকৈ ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ কাম আৰম্ভ হৈছে, প্ৰায় 30খন পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউটৰ আমি কাম আৰম্ভ কৰিছো। লক্ষ্য হৈছে যে অসমীয়া সন্তান, অসমীয়া মানে মই বৃহত্তৰ অৰ্থত কৈছো, বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামৰ বৃহত্তৰ অসমীয়া সমাজ, অসমীয়া বঙালী মাৰোৱাৰী বিহাৰী পাঞ্জাবী নেপালী হিন্দু মুছলমান খ্ৰীষ্টান বুদ্ধিষ্ট জৈন শিখ যিমান সংখ্যক জাতি জনগোষ্ঠী জনজাতি অনুসূচিত জাতি আছে সকলোৱে আগন্তুক দিনত আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মক আধুনিক ধ্যান ধাৰণা প্ৰকৃত উচিত শিক্ষা প্ৰদান কৰি তেখেতসকলক শক্তিশালী কৰি আমি বিশ্বজয় যাত্ৰাত দৃঢ়তাৰে আগবাঢ়ি যাব লাগিব। সেইকাৰণে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি আন্তঃগাঁথনি অৱস্থা টনকিয়াল কৰাৰ নিমিত্তে প্ৰয়াস কৰিছো। এইখন চৰকাৰী উদ্যোগীকৰণৰ ক্ষেত্ৰতো বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। আপোনালোকে জানে কিছুদিনৰ আগতে উঠি অহা প্ৰজন্মক আমি মৰ্যাদা সহকাৰে কৰ্মসংস্থাপন দিয়াৰ আৰু এইদৰে সুলভ পুষ্টি খাদ্য প্ৰাপ্তি যোজনা অন্য মুকলি কৰা হৈছে। জিএমচিএইচ প্ৰেক্ষাগৃহত মুখ্যমন্ত্ৰী মুকলি কৰিছে এই বিশেষ আঁচনিখন। আঁচনিৰ দ্বাৰা বাগিচাৰ 4 লাখ পৰিয়াললৈ বিনামূলীয়াকৈ চাউল, অন্যান্য হিতাধিকাৰী এটকা দৰত পাব চাউল আৰু ৰাজ্যৰ অন্যান্য হিতাধিকাৰীসকলে। আমি ইয়াত দেখুৱালো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ। আনহাতে আজি গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজত মুকলি হ'ব ৰ' জাহাজ সেৱা। ৰ' সেৱাৰ লগতে উদ্বোধন কৰা হ'ব উত্তৰ গুৱাহাটী মিনি ষ্টেডিয়ামো। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মধ্যম খণ্ডত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী। আনহাতে 2 এদিনতে উন্মোচিত হ'ব বহু প্ৰত্যাশিত ৰ'পৱে, যাৰ বাবে দুপৰ নিশালৈকে ইতিমধ্যে ৰ'পৱেৰ কাম চলি আছে। বুধবাৰে পৰীক্ষণমূলকভাৱে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুলৈ উৰা মাৰিলে ৰ'পৱে। আশাৰ ৰ'পৱে চলাচল কৰা দেখি উৎফুল্লিত হৈ পৰে উত্তৰ গুৱাহাটীবাসীৰ ৰাইজ। গাড়ী 10খনমান যাব পাৰিব, ডাঙৰ ট্ৰাক যাব পাৰিব, সৰু গাড়ী যাব পাৰিব আৰু খুব সুবিধা আছে। এই ৰাইজৰ খুব ভাল সুবিধা হ'ব। অত্যাধুনিক জাহাজ এইখন কলকাতাৰ পৰা আহিছে, আজি শুভ উদ্বোধন হ'ব। উত্তৰ গুৱাহাটীবাসীৰ বাবে মানে খুব আনন্দৰ দিন। আজি উদ্বোধন হ'ব এই জাহাজখন। যথেষ্ট মানুহ ইয়াত আহিব, আহি আজি এটা ভাল দিন বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ এই জাহাজখন। আৰু পুলৱামাত পাকিস্তানৰ মদত পুষ্ট সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ প্ৰত্যাক্ৰমণ ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ উৎফুল্লিত সমগ্ৰ দেশবাসী। নগাঁৱৰ এগৰাকী শিল্পীৰ ভাৰতীয় সেনালৈ সন্মান। পুৰণি গুদামৰ এগৰাকী শিল্পীয়ে তেওঁৰ শিল্পকৰ্মেৰে স্মৰণ কৰিলে বীৰ শ্বহীদক। ভাৰতৰ মানচিত্ৰত শিল্পী পাৰ্থ প্ৰতিম বৰুৱাই সাজি উলিয়ালে সেনাৰ প্ৰতিকৃতি। সেনা জোৱানৰ প্ৰতিকৃতিৰ জিভাত পাৰ্থ প্ৰতিম বৰুৱাই অংকন কৰিছে ভাৰতৰ ত্ৰিৰংগা পতাকা। আৰু যি সময়ত গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছে সমগ্ৰ দেশজুৰি। পুলৱামাত পাকিস্তানৰ মদতপুষ্ট সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ প্ৰত্যাক্ৰমণত ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ দেশবাসী। সমান্তৰালভাৱে নগাঁৱৰ এইগৰাকী শিল্পীয়ে ভাৰতীয় সেনালৈ এইদৰে সন্মান যাচিছে। পুলৱামাত হৈ যোৱা যি নাৰকীয় হত্যালীলা, তাত পাকিস্তান সমৰ্থিত সেই সন্ত্ৰাসবাদীসকলক গৰিহণা দিয়াৰ লগতে ধিক্কাৰ দিছো।
লগতে আমাক সুৰক্ষা দি নিজৰ জীৱন আহুতি দিয়া সেই বীৰ শ্বহীদসকললৈ দিবলৈ একো নাই অশ্ৰুঞ্জলি আৰু হাতৰ শিল্পকৰ্মৰে সৃষ্টি কৰিছো এক প্ৰতীকী সেই প্ৰত্যেকজন বীৰ শ্বহীদৰ জিভাখনে এখন ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ মৰ্যাদা বহন কৰে মোৰ দৃষ্টিত সেই গতিকে মই এই পৰিকল্পনা কৰি মই আগবাঢ়িছো নাজানো তাতে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছো এখন ভাৰতৰ মেপত ভাৰতৰ আমাৰ অবয়ব এটা পাই ভাৰতৰ মেপত তাৰমানে তাত প্ৰত্যেকজন বীৰ শ্বহীদলৈ শ্ৰদ্ধা জনাইছো সমগ্ৰ ভাৰতবাসীৰ হৈ নগদ মাৰণাস্ত্ৰ সহ ২০০ ডকাইত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে ২০০ ডকাইত বিল্লাল হুছেইন আৰক্ষী আৰু চিআৰপিএফৰ যুটীয়া অভিযানত ২০০ ডকাইতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে দুটা .22 পিষ্টল এটা 7.65 পিষ্টল আৰু 11 জাই সজীৱ গুলী নগাঁও আৰক্ষীৰ উপ আৰক্ষী অধীক্ষক জন দাস আৰু চিআৰপিএফৰ ৩৪ নং বেটেলিয়ানে জুৰিয়াৰ বগৰীগুৰিত চলাইছিল যুটীয়া অভিযান আৰ্মছ ডিল কৰিবৰ কাৰণে আহি আছিলে আৰু আমি এইটো এটা জইণ্ট অপাৰেশ্যন আছিলে 34 CRPF কাটিমাৰী ইণ্টেলিজেন্সৰো আছিলে আৰু ডিপ্টি কমাণ্ডেণ্ট মহেন্দ্ৰ সিং মোৰ লগত জন দাস আছিলে DSB সো এটা অপাৰেশ্যন এটা আমি লঞ্চ কৰিলোঁ জেনেৰেল এৰিয়া বগৰীগুৰি আছিলে আণ্ডাৰ জুৰিয়া PS আৰু আমি তাতে আমি এম্বুছত তেওঁক পালোঁ আৰু বাইক আমি এখন লগতে এইখিনিৰ লগত আমি এখন বাইক এখনো আছিলে তেওঁ বাইকত চলাই আহিছিলে আমি তেওঁক পালোঁ আৰু এইখিনি আৰ্মছ টেপৰ আমি ৰিকভাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ সোধপোছ চলি আছে এতিয়া আমাৰ প্ৰিলিমিনাৰী ইনভেষ্টিগেশ্যন তদন্তখিনিটো চলি আছে আৰু অলপ কথা পাতিলে আমাৰ আৰু হেৰিখিনি ওলাব মহানগৰৰ বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ যায় বেলতলা বজাৰৰ সমীপতে সংঘটিত হয় অগ্নিকাণ্ড আৰু এই অগ্নিকাণ্ড যা গল 12 আৰু অধিক বাসগৃহ ভস্মীভূত হল 8টা ফলমূলৰ গুদাম আৰু 3খনকৈ স্কুটি 4টাৰো অধিক চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণ হল আৰু এই অগ্নিকাণ্ডত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ 5খন বাহনেৰে জুই নিৰ্বাপন কৰা হয় জুইলেলিহান শিখা সমগ্ৰ অঞ্চল আবৰি ধৰাত ৰাইজ আতংকিত হৈ পৰে অঞ্চলবাসী আতংকিত হৈ পৰে কালি সন্ধিয়াৰ ভাগত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বেলতলাৰ বজাৰৰ সমীপতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰাজ্যৰ চাহ খেতিয়কৰ বাবে বিশেষ আঁচনি মুকলি কৰা হৈছে যোৰহাটত চাহ খেতিয়কৰ প্ৰশিক্ষণ আৰু আৰ্থিক সাহায্য মিছন অসম কোৱালিটিৰ অধীনত বিশেষ প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা লগতে নতুন পুলি ৰোপণ আঁচনিও মুকলি কৰা হৈছে এই দুই আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এই আঁচনিৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ 1,30,000 ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক উপকৃত কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলৰ বাবে মিছন অসম কোৱালিটিৰ অধীনত বিশেষ প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ সমৰসজ্জা ভাৰতৰ পাক যুদ্ধ বিমানৰ প্ৰৱেশৰ পাছতে বুধবাৰে পৃথকে জৰুৰী বৈঠকৰ আয়োজন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীয়ে বৈঠকৰ চোৰাংচোৱা সেনা আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীক প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে সষ্টম হৈ থকাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হয় পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ সমৰসজ্জা পাক যুদ্ধ বিমানৰ প্ৰৱেশৰ পাছত অধিক তৎপৰ ভাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী গৃহমন্ত্ৰীৰ পৃথকে জৰুৰী বৈঠক পাকিস্তানৰ প্ৰত্যাক্ৰমণৰ বৃথা চেষ্টাৰ পাছত অধিক তৎপৰতা অৱলম্বন কৰিছে ভাৰতে বুধবাৰে নৌচেৰা ছেক্টৰৰ লামভিলিত পাকিস্তানৰ F-16 যুদ্ধ বিমানৰ প্ৰৱেশৰ পাছত ইখনৰ পাছত সিখন জৰুৰী বৈঠকৰ আয়োজন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে ঘটনাৰ পাছতেই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হোৱাৰ লগতে বিষয়টো অৱগত কৰে ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বাসভৱনত অনুষ্ঠিত হোৱা এই বৈঠকত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ আৰু চোৰাংচোৱা সংস্থাৰ বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে ইয়াৰ পূৰ্বে এক উচ্চস্তৰীয় বৈঠকৰ আয়োজন কৰি পাক সন্ত্ৰাসবাদীৰ পুনৰ আক্ৰমণ প্ৰতিহত কৰাৰ বাবে ভাৰতীয় সেনা আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীক সষ্টম হৈ থকাৰ নিৰ্দেশ দিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে এই বৈঠকত ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ DGৰ লগতে BSF, CRPF, SSBৰ সঞ্চালক প্ৰধান উপস্থিত থাকে বুধবাৰে নৌচেৰা ছেক্টৰৰ লামভিলিত পাকিস্তানৰ F-16 যুদ্ধ বিমানৰ প্ৰৱেশৰ পাছতেই ভাৰতৰ কেইবাটাও বিমানবন্দৰৰ পৰা সাময়িকভাৱে বাতিল কৰা হয় বিমানৰ উৰণ এই বিমানবন্দৰকেইটাৰ ভিতৰত আছে জম্মু শ্ৰীনগৰ লেহ চণ্ডীগড় অমৃতসৰ পাঠানকোট
আনফালে হিমাচলৰ চিমলা কুল্লু আৰু ধৰমশালা বিমানবন্দৰৰ পৰাও সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰখা হয় যাত্ৰীবাহী বিমানৰ উৰণ আতবাতৰ পৰাই উভতিল জম্মু আৰু শ্ৰীনগৰলৈ ৰাওনা হোৱা কেইবাখনো বিমান ইফালে বালাকোটত ভাৰতৰ সাৰ্জিকেল ষ্ট্ৰাইকৰ পাছত দিল্লী মুম্বাইকে ধৰি পাক সীমান্তৱৰ্তী দেশৰ 7খন গুৰুত্বপূৰ্ণ চহৰত জাৰি কৰা হৈছে 72 ঘণ্টাজোৰা হাই এলাৰ্ট ইয়াৰ উপৰি পঞ্জাব ৰাজস্থান আৰু গুজৰাটৰ সেনা চাউনি আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থানসমূহত বৃদ্ধি কৰা হৈছে নিৰাপত্তা পাক সীমান্তৰ পৰা 553 কিলোমিটাৰ দূৰত্বৰ পঞ্জাবৰ 5খন জিলাত সাধাৰণ নাগৰিকৰ নিৰাপত্তাৰ দিশটোত চোকা নজৰ ৰাখিছে উপায়ুক্ত আৰু জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষকসকলে ইফালে গুজৰাটতো অধিক কটকটীয়া কৰা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট